Okay, let's discuss on the case study of integration chapter. The manager of a plant has been instructed to hire and train additional employees to manufacture a new product. She must hire a sufficient number of new employees so that within 30 days they will be producing 2500 units of the product each day. Manager like 30 days को टाइम दिएको छ र यो 30 days भित्र उसले प्रतिदिन 2500 units को दरले चाहिँ प्रोड्युस गर्नु पर्यो. So because a new employee must learn and assign task, production will increase with training. Suppose that research on similar projects indicates that the production increases with training according to the learning curve, so that for the average employee the rate of production per day is given by dn by dt equals to be power minus 80. So यहाँनिर एउटा कर्वको इक्वेसन दिएको छ. यो इक्वेसनले चाहिँ के डिफाइन गर्ने रहेछ भन्दा with the training period or with the training time the number of units produced will get affected in this way. अब यहाँनिर बताएको चाहिँ rate of production is equal to BE power minus 80. यहाँनिर रहेको जुन T छ यो T भनेको चाहिँ number of days of training र यहाँको जुन N छ N भनेको चाहिँ number of production. A and B are constant term. Because of experience with a similar project, the manager expects the rate for this project to be dn by dt equals to 2.5 e power minus 0.05 t. So manager ले यो equation form गरेको छ. यहाँनिर dn by dt is rate of production of the product per unit time. 2.5 and 0.05 these are the values of A and B र t ले चाहिँ के दिन्छ त number of training time, number of days of training. The manager tested her training program with 5 employees and learned that the average employee could produce 11 units per day after 5 days of training. म्यानेजरले एउटा टेस्ट गर्यो 5 जना इम्प्लोइजलाई लिएर र 5 दिनसम्म ट्रेनिङ गराउँदाखेरि प्रत्येक एभरेज इम्प्लोइले चाहिँ 11 युनिट्स पर डे उले प्रोड्युस गर्न सक्ने रहेछ. त्यो कुरा चाहिँ उले थाहा पायो. On the basis of this information, she must decide how many employees to hire and begin to train so that a month from now they will be producing 2500 units of the product per day. So उसले अब उसलाई दिएको टाइम चाहिँ 30 days को टाइम हो. अब उसले 5 दिनसम्म ट्रेनिङ गरायो 5 जनालाई. त्यसो गर्दा उले के थाहा पायो भन्दाखेरि प्रत्येक इम्प्लोइले चाहिँ पर डे 11 युनिट्स अफ प्रोडक्ट चाहिँ प्रोड्युस गर्न सक्ने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायो. अब यसकै आधारमा 30 days पछाडि प्रत्येक दिन 2500 युनिट्स अफ द प्रोडक्ट प्रोड्युस गर्ने किसिमले अब म्यानेजरले चाहिँ इम्प्लोइज नम्बर अफ इम्प्लोइज हायर गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो कतिजना मान्छेहरू चाहिँ इम्प्लोइ गर्नुपर्ने होला त भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ. She estimates that she will take her 10 days to hire the employee. अब उलाई हायर गर्नको लागि 10 days लाग्छ. यहाँ अगाडि 5 दिन अलरेडी गइसकेको छ र she will have 15 days remaining to train them. र 15 दिनसम्म के गर्ने त ट्रेनिङ गर्नको लागि टाइम रहेको छ because she was provided with 30 days. उलाई 30 days प्रोभाइड गरेको छ. त्यसले गर्दा 5 days अगाडिको यो टेस्टिङ पिरियड त्यसैगरी 10 days हायर गर्नको लागि टाइम लाग्ने टाइम भनेदेखि 15 days चाहिँ उसलाई ट्रेनिङको लागि लाग्ने टाइम छ. She also expects a 10% attrition rate during this period. She also expects a 10% attrition rate during this period. 10% attrition rate पनि उले एक्सपेक्ट गरेको छ. त्यसो हुँदा हुँदै पनि प्रतिदिन 2500 युनिट्स अफ प्रोडक्ट चाहिँ प्रोड्युस गर्नको लागि कति जना मान्छे चाहिने छ. How many employees would you advise the manager to hire? Check your advice by answering the following question. अब हामीले चाहिँ उसलाई सजेस्ट गर्नु पर्यो कति जना इम्प्लोइजहरु हायर गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु र यो माथि दिएको जुन इन्फर्मेसन छ त्यसको आधारमा र क्वेशनले हामीलाई प्रोवाइड गरेको चाहिँ पोइन्ट्सहरुको आधारमा हामीले डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ. So A number use the expected rate of production and result of the manager test to find the function relating NNT, that is n equals to n of t. Okay, यो हामीले फाइन्ड गर्नु पर्यो. हामीले dn by dt दिएको छ, that is rate of the production, rate of the production per unit time. त्यो इक्वेसन हामीलाई दिएको छ. त्यहाँबाट हामीले चाहिँ टोटल नम्बर अफ द युनिट्स that will be produced if
T number of days are trained है त्यो हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ त्यसको लागि चाहिँ we need to integrate the given function हामीले जुन फंक्सन प्रोवाइड गरेको छ dn/dt त्यसलाई इन्टिग्रेट गर्दाखेरि हामीले n of t हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं त्यसैगरी सेकेन्ड केसमा फाइन्ड द नम्बर अफ युनिट्स द एभरेज एम्प्लोई क्यान प्रोड्युस आफ्टर 15 डेज अफ ट्रेनिङ अब 15 दिनको ट्रेनिङ पछाडी चाहिँ प्रत्येक इम्प्लोइले कति युनिट्स अफ प्रोडक्सन गर्न सक्छ त त्यो कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो त्यसैगरी हाउ मेनी सच एम्प्लोइज वुड बी निडेड टु मेन्टेन अ प्रोडक्सन रेट अफ 2500 युनिट्स पर डे अब 2500 युनिट्स पर डे क्याल्कुलेट गर्नको लागि चाहिँ कतिजना सच इम्प्लोइजहरुको चाहिँ आवश्यकता पर्दछ त्यो पनि हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ त्यसैगरी सी नम्बरमा छ एक्सप्लेन हाउ you would revise this last result to account for the expected 10% attrition rate अब यदि 10% attrition rate भइदियो भने चाहिँ अब कति जना चाहिँ नयाँ एम्प्लोइजहरु हामीले अथवा म्यानेजरले चाहिँ हायर गर्नुपर्ने हुन्छ त त्यो कुरा पनि हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ ओके लेट्स डिल विथ द क्वेशन नम्बर ए यहाँनिर use the expected rate of production as a result of manager test to find the function relating NNT that is n equals to NT यसलाई हामीले दिएको जुन फंक्सन छ dn/dt त्यसलाई इन्टिग्रेट गर्दाखेरि n of t हामीले सजिलै पाइहाल्छौं सो dn/dt equals to 2.5 e power minus 0.05 t integrating we'll get integration of dn/dt equals to integration of dn/dt 2.5 e power minus 0.05 t with respect to t यसलाई इन्टिग्रेट गर्दाखेरि 2.5 यो कन्स्ट्यान्ट टर्म आइल्यो सो इन्टिग्रेसन अफ e पावर माइनस 0.05 t यो चाहिँ e पावर माइनस सरी e पावर 80 को फर्ममा छ यो e पावर 80 को इन्टिग्रेसन e पावर 80 डिवाइड बाइ a हो त्यसैले 2.5 एज इट इज अनि e पावर माइनस 0.05 t को इन्टिग्रेसन e पावर माइनस 0.05 t डिवाइड बाइ t को कोएफिसिएन्ट माइनस 0.05 त्यसैले 2.5 डिवाइड बाइ माइनस 0.05 e पावर माइनस 0.05 t आउँछ plus c is a constant term त्यसो गर्दाखेरि nt will be equal to minus 50 e power minus 0.05 t plus c त्यसैगरी सेकेन्ड नम्बरमा हेरौं find the number of units the average employee can produce after 15 days of training है प्रत्येक इम्प्लोइले कति नम्बरमा चाहिँ प्रोड्युस गर्न सक्छ त 15 दिनको ट्रेनिङ पछाडी त्यो क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ त्यसैगरी 2500 युनिट्स पर डे 2500 per unit per day मा क्याल्कुलेट गर्नको लागि अथवा प्रोड्युस गर्नको लागि कति जना एम्प्लोइज आवश्यक पर्छ त्यो पनि हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ सो फर दैट हामीले जुन इन्टिग्रेसन गरेर निकालेको जुन एउटा इक्वेसन छ nt इक्वल्स टु भन्ने त्यहाँनेर जुन c छ c कन्स्ट्यान्टको भ्यालु त्यसको भ्यालु हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो सो त्यसको लागि हामीलाई क्वेशनले एउटा इन्फर्मेसन दिएको छ 5 डेज सम्म 5 जना एम्प्लोइजलाई राखेर ट्रेन गर्यो त्यसपछि उले के पत्ता लगायो भन्दाखेरि प्रत्येक एम्प्लोइले 11 युनिट्स को दरले चाहिँ प्रोड्युस गर्न सक्ने रहेछ भन्ने कुरा यो इन्फर्मेसनलाई युज गरेर वी क्यान फाइन्ड आउट द भ्यालु अफ c है त्यो भनेको इक्वेसनमा nt इक्वल्स टु 11 भन्न खोज्या हो त nt इक्वल्स टु 11 भन्न खोज्या र हामीलाई nt भनेको के छ त minus 50 e power minus 0.05 t plus c हामीले इन्टिग्रेट गरेर निकालेको यो इक्वेसन हो अब t को भ्यालु 5 त्यसैले यो सब्स्टिट्युट गर्दिने त्यसो गर्दाखेरि minus 38.94 plus c equals to 11 हामीले प्राप्त गर्यौं नाउ सल्भिङ इट यु विल गेट द भ्यालु अफ c एज 49.94 सो c को भ्यालु हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं c को भ्यालु यसरी प्राप्त गरिसके पछाडी हाम्रो जुन nt को इक्वेसन छ nt इक्वल्स टु minus 50 e power minus 0.05 t plus c so we have to substitute the value of c as 49.94 so यहाँ सब्स्टिट्युट गर्यौं हामीले nt equals to minus 50 e power minus 0.05 t plus 49.94 सो अब हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने चाहिँ 15 डेज अफ ट्रेनिङ पछाडी प्रत्येक एम्प्लोइले कति युनिट चाहिँ प्रोड्युस गर्न सक्छ त्यो क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो नि त त्यो भनेको t को भ्यालु 15 हो सो n15 इक्वल्स टु नाउ वी नीड टु सब्स्टिट्युट द भ्यालु अफ t एज 15 minus 50 e power minus 0.05 into 15 plus 49.94 so we will get 26.32 भनेको प्रत्येक एम्प्लोइले 15 डेज अफ ट्रेनिङ पछाडी पर डे 26.32 युनिट्स चाहिँ प्रोड्युस गर्न सक्ने रहेछ अब यो दरमा अथवा यही रेशियोमा चाहिँ हाम्रो 2500 युनिट्स प्रोड्युस गर्नको लागि कति एम्प्लोइजको आवश्यकता पर्दछ त त्यो पनि क्याल्कुलेट गरौँ also 26.62 units equals to 1 person
एकजना मान्छेले यति युनिट्स प्रोड्युस गर्छ सो 1 युनिट प्रोड्युस गर्नका लागि आवश्यक पर्ने नम्बर अफ पर्सन कति हो त 1/26.32 यो युनिटरी मेथड फलो गर्छौं हामी यहाँनेर 1/26.32 पर्सन र 2500 युनिट्स प्रोड्युस गर्नका लागि 1/26.32 इन्टु 2500 सो त्यसो गर्दा विल गेट 94.98 which is equal to 95%. यो हामीले होल नम्बरमा कन्भर्ट गर्यौं 95% आर रिक्वायर्ड टु प्रोड्युस 2500 युनिट्स पर डे त्यसैगरी थर्ड नम्बरमा हामीलाई क्वेशन छ एक्सप्लेन हाउ you would revise this last result to account for the expected 10% attrition rate. यसरी 10% attrition rate हुँदाखेरि चाहिँ अब यो रिजल्ट जुन हामीले प्राप्त गर्यौं त्यो रिजल्ट चाहिँ कसरी रिभाइज हुन्छ है र कतिजना नयाँ इम्प्लोइजहरु चाहिँ आवश्यकता पर्छ त्यो हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ यसरी 10% attrition rate भयो भने पक्कै पनि नम्बर अफ इम्प्लोइज विल गेट इन्क्रिज्ड हैन 10% ले attrition rate हुँदाखेरि केही मात्रामा अथवा 10% चाहिँ इम्प्लोइजहरु थपिने भयो है त्यसो हुँदाखेरि टोटल नम्बर अफ इम्प्लोइज रिक्वायर्ड विल बी अगाडि 2500 त्यो पर डे प्रोड्युस गर्नको लागि 95 हुन्छ भनेको हामीले निकाल्यौं अब यहाँ 10% अट्रिसन रेट हुँदाखेरि 10% अफ 95 इन्क्रिज हुन्छ सो 95 प्लस 10% अफ 95 विल गेट 104.5 यसलाई होल नम्बरमा कन्भर्ट गर्दा विल गेट 105 पर्सन्स सो यसरी 105 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टु प्रोड्युस 2500 युनिट्स पर डे इफ there is 10% attrition rate.